को फिर दुबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सचो सच विच जी। डॉक्टर साहब एंड वाले सैक्शन च तुसीं साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। बहुत वार सिख इतिहास की रिसर्च करदे मैं देखदा कि गुरु के बाग के मोर्चे नाल जुड़ियां बहुत सारियां घटनावां जिहड़ियां ने वो इनकलूड हुंदियां, क्योंकि वो बड़ा एक यूनीक मोर्चा भी सी जिन्हें दुनिया भर दे विच सिखां लई हमदर्दी भी पैदा की और सिखां दी रिजिलियंस और किवें शांतमई जो उन्होंने लिया प्रण ते उहदे ते खलोते उसनूं भी वो हाईलाइट करदा। अज दे दिन तक 836 सिख जिहड़े ने वो गुरु के बाग च बीटी जिहड़ा सुपरिटेंडेंट पुलिस सी उहदियां डांगां नाल बड़ी बुरी तरह कुट्टे जाके इस हद तक कुੱਟਦੇ सी उन्हां नूं कि जो डिग पैंदे सी फिर उठते सी फिर उन्हां नूं स्ट्रैचर ते पा के लिजाया जांदा सी, कईयां दी मौत हो जांदी सी। और बड़े बड़े उन्हां च बहुते रिटायर्ड फौजी भी 6-6 फुट जिन्हां ने पहली संसार जंग लड़ी हुई सी। सो अज के दिन तक पहुँचते 836 सिख जिहड़े ने वो शिकार हो चुके सी। और जिवें असीं अगे भी जिक्र कीता सी कि ये सारा कहर वरतान वाला जिहड़ा SPC गोरा बीटी उन्होंने 27 जून 1940 ਨੂੰ लगभग 18 साल बाद दो सिखां ने करतार सिंह ते बचन सिंह ने जिहड़ा उन्होंने सजा याफ्ता किया। 1955 च जिहड़ी कैरों सरकार ने ये पाबंदी ला दी जिला अमृतसर 6 अप्रैल तो कि कोई पंजाबी सूबा जिंदाबाद नहीं कह सकता, ते नाल ही सारे पंजाब दे विच दफा 144 ला दी। हुण दफा 144 हुंदा जिहदे च 5 बंदे जां उस तो ज्यादा दा इकट्ठ नहीं हो सकदा। अकालियां ने दोनों चों ही रस्ता लभ लिया, उन्होंने कहा जी पंजाबी सूबा जिंदाबाद के नारे भी लावांगे। और उन्होंने सिखां नूं हदायत की कि भी वड्डे जथे नहीं सिर्फ 4-4 सिख जिहड़े ने जाके नारा लाउण। सो मतलब ये सी कि असीं दफा 144 नहीं तोड़ रहे, लेकिन असीं पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहना साडा हक है। सो ये मोर्चा बड़ी जोर नाल चलिया और 64 दिन लगातार लखां की गिणती सिख जिहड़े ने थां थां दीवानां च भी इकट्ठे हुंदे सी। मास्टर तारा सिंह ने पहला जत्था लैके गिरफ्तारी दी और उस वेले 138 मैंबर श्रोमणी कमेटी दे सी, उन्हां चों 133 मैंबरां ने गिरफ्तारी दी। हुण भावें असीं उस दौर दीयां कमजोरियां दी गल भी करदे हां, अज अकाली किस लैवल तक निगर गए ने, किस हद तक बादल दे अगे विके हुए ने, पर इस पीरीयड च इन्ना जोश पैदा होया कि भी सरकार ने भीम सैन सच्चर मुख मंत्री सी जिहड़ा वो इस तो उन्होंने जिहड़ी है पाबंदी हटाई। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ 1991 ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1992 ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1380 ਚ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਮੰਗੋਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਕੋਵੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। 1664 ਚ ਡੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਨਿਊ ਐਮਸਟਰਡਮ ਸੀ। ਇਹ ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1939 ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। यूरोप च क्राइसिस चल रहा सी, अमरीका च फाइनैंशियल क्राइसिस सी, सैकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग होने वाली सी। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਰਸ਼ਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1945 ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ PM ਹਿਦੇਕੀ ਟੋਜੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1967 ਚ ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਿੰਗਡਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। 1967 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸਰਵੇਅਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। 1974 ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਚ ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1991 ਚ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਚੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 2012 ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ
ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਅਗ ਖੰਡਨੇ, ਰਿੱਧ ਬਸੰਤ ਭੈ ਪੀਤ ਦੂਤੈ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੰਤ ਸਰੋਤਾ, ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨੈ, ਸ਼ਰਨ ਜੋਗੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਰਕਨੈਸ। ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਅਗ ਖੰਡਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਰਕਨੈਸ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਝ, ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸਿਤ, ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪ ਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਬੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਬਸੰਤ ਭੈ ਪੀਤ ਦੂਤੇ। ਰਿੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਹਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸੰਤ ਚਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਭੀਤ ਦੂਤੈ। ਹੁਣ ਦੂਤ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਹੋ, ਹਉਮੈ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੰਤ ਸਰੋਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਜੋਗੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਨਕ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਜੋਗੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਣਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਨਕ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰ ਕਰਿਓ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਆਲ ਆਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਬਲਿਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।